নমস্কার। এখনই আপনাদেরকে একটা ভিডিও দেখাবো, যে ভিডিওটা দেখলে আপনাদের এবং আমার তো বটেই মন প্রাণ ভরে যাবে। পৃথিবীর বাইরে 11 জন মানুষ নিজেদের মধ্যে কথাবার্তা বলছেন এবং গোটা বিশ্বকে শোনাচ্ছেন যে তারা পৃথিবীর বাইরে মিলিত হতে পেরেছেন সেফলি। হ্যাঁ, ঠিকই ধরেছেন। এটা হচ্ছে সুনিতা উইলিয়ামসদের জন্য নিতে যাওয়া যে ক্রু 10 যে ফ্লাইট, অর্থাৎ কিনা স্পেস এক্স 13ই মার্চ যান্ত্রিক গোলযোগের জন্য যে ফ্লাইটটা চালু করতে পারেনি, সেই ফ্লাইটটাই তার পরের দিন যুদ্ধকালীন ব্যস্ততায় সারিয়ে নিয়ে তারপরে কিন্তু ওটা তার ফ্লাইটটা শুরু করতে পেরেছে। প্রথমে দু একটা কথা বলে রাখি, যাতে এই যে পরবর্তী যে ভিডিওটা দেখাবো এবং তারপরে 4 জন বিশেষজ্ঞকে নিয়ে আসবো, তা তারা আলোচনা করবেন যে মানুষের এই মহাকাশ গবেষণাতে নিজে মানুষের আর যাওয়া উচিত কি না। Thought I lost my touch there for a second. Hey, Crew 10 has had a great journey up here, about 28 hours to get back up to the space station, and I cannot tell you the immense joy of our crew when we looked out the window and we saw the space station for the first time. Returning for a couple of people, very first time for a couple of people. And let me tell you, that is such an amazing journey. You can hardly even put it into words. The ride up on the Falcon 9, orbiting the Earth for the last couple of days, it's been absolutely incredible, and it is something that none of us could do by ourselves. As we've said before, you cannot be great without the greatness of others, and I tell you, the greatness of the ground control teams have really shined through in the last few days, getting us up here safely. Thank you very, very much. Hey, from the bottom of my heart, thanks to our families, friends, and our colleagues from all of the partners, SpaceX, NASA, CSA, ESA, Roscosmos, and JAXA, for preparing us and making it possible for us to get here. And we are so excited to now be officially part of Expedition 72. Thank you guys. And I want to say a couple of words in Japanese from here. 日本の皆さん応援ありがとうございました。元気にここまで ISS まで帰ってくることができました。明日からまた、一生懸命、希望でのサイエンス等を含めていろいろなタスクを頑張っていきたいと思います。ぜひ応援よろしくお願いします。Okay, thank you. Thanks a lot.
Thanks a lot one more time to SpaceX and NASA for this wonderful ride. That was really fun. And thanks to all the world's aerospace industry which works to make the dreams to come true and to take us further and further. It was really wonderful. Thanks to everyone working there. И спасибо, конечно же, отдельно это Роскосмосу и Центру подготовки космонавтов за знания и опыт, которые привели меня сюда. Будем работать славно, работать дружно. Во имя, во благо всего человечества. Передаю микрофон. I'd like to just say again, thank you to SpaceX for the awesome ride up here. As a rookie, that was one of the coolest things I've ever done, and I can't wait to get to work up here. So excited for the 4 pilots and us that just got to get to space together, and now we're 4 astronauts together. So thank you to all of our friends and families, and thank you to all of the instructors and all of the ground teams who got us here. Can't wait to get started. And Houston, thank you for tuning in this early morning. It was a wonderful day. Great to see our friends arrive. So thank you so much. তার আগে বলি যে আন্তর্জাতিক যে স্পেস সেন্টার যেটা রয়েছে সেটা পৃথিবী থেকে মাত্র 430 কিলোমিটার দূরে। এই 430 কিলোমিটার যেতে কিন্তু ড্রাগন অর্থাৎ কিনা যে মহাকাশযানে করে এই 4 জন নভোশ্চর রওনা হলেন তাদের পৌঁছতে সময় লাগবে কিন্তু প্রায় 29 ঘন্টা। তার কারণটা যত এরা কাছাকাছি হয়েছে তত আস্তে আস্তে এদের স্পিড বেড়েছে। পৃথিবীর চারদিকে যখন গোল করে ঘুরছে এই ইন্টারন্যাশনাল স্পেস স্টেশন, তখন তার গতিবেগ ঘন্টায় প্রায় 28,000 কিলোমিটার। অর্থাৎ কিন্তু সেই 28,000 কিলোমিটারের কে ম্যাচ করিয়ে এবং তারপরে তার পেটের মধ্যে ঢুকে যাওয়া, এটা যে কত বড় অঙ্কের ব্যাপার সেটা যারা এই জিনিসটা বুঝতে পারছেন একমাত্র তারাই আমাদেরকে বোঝাতে পারবেন যে কি জটিল প্রক্রিয়ার মাধ্যমে এই কাজটা সংগঠিত হয়। যাই হোক, যেটা বলছিলাম, এই যে এতদিন ধরে যে সুনিতা উইলিয়ামসদেরকে থাকতে হলো, এতে তাদের শরীরের উপর তো একটা বিশাল ক্ষতি হয়েছে এবং সেই ক্ষতিটা কীরকম সেটা বোঝানোর জন্যই বলি যে এই মহাকাশে গেলে যত দূরে যাবেন তত কিন্তু রেডিয়েশন এবং গ্র্যাভিটি, রেডিয়েশন বাড়তে থাকে, গ্র্যাভিটি কমতে থাকে। গ্র্যাভিটি কমতে কমতে অলমোস্ট 0 হয়ে যায়। 0 তো ঠিক হয় না, অঙ্কের হিসাবে 0 হওয়া সম্ভব না। তা সেই জন্যে কিন্তু সামান্য হলেও কিছুটা গ্র্যাভিটি থাকে, সেই জন্য এটাকে বলে মাইক্রোগ্র্যাভিটি। অত্যন্ত বিশাল বিশাল চেহারা মানুষের কিন্তু দেখা যাবে যে পালকের মতো এরকম ভেসে বেড়াচ্ছে। আর যেহেতু পৃথিবীর একটা ম্যাগনেটিক ফিল্ড রয়েছে এবং অ্যাটমসফিয়ার রয়েছে, অ্যাটমসফিয়ারিক কভার রয়েছে, তার ফলে যে বিষাক্ত যে রেডিয়েশন সেটা পৃথিবীর মানুষকে কিন্তু সেইভাবে আক্রমণ করতে পারে না। কিন্তু যত পৃথিবী থেকে দূরে যাওয়া হবে ততই আক্রমণের পরিমাণটা বেড়ে যাবে। এবং এমনই যে আমরা যে পৃথিবীতে থেকেও হয়তো কিছুটা পরিমাণে রেডিয়েশন বা বিকিরণের রেডিও অ্যাক্টিভ যে রেডিয়েশন, এটা হয়তো আমরা কিছুটা সম্মুখীন হই, কিন্তু তার থেকে বহু গুণ বেশি হন যারা নভোশ্চর। এখন সেইখানে সুনিতা উইলিয়ামসকে 3 দফা 2007 সালে একবার গেছেন, তখন ছিলেন প্রায় 180 দিন। তারপরে 2012 সালে গেছেন 127 দিন। আর এইবারে 8 দিনের জন্য যাওয়ার কথা ছিল, কিন্তু থাকতে হলো 283 দিন। কেন একটা বিশেষ কোনো ফ্লাইটে করে কি তাদের ফেরত আনা যেত না? যাই হোক, আজকে যেহেতু তাকে ফেরত আনতে যাওয়ার, শুধু তাকে একা নয়, তার সঙ্গে রয়েছেন ব্যারি বুচ উইলমোর,
তাদের সঙ্গে ক্রু 9, অর্থাৎ কি না ক্রু 9 ফিরবে, ক্রু 10 যাবে, এইভাবে চলো আপ অ্যান্ড ডাউন ট্রেনের মতো। তো যাই হোক, তা সেখান থেকেও 2 জন আসবে, নিক হেগ এবং রাশিয়ান গোরবনভ। তা এই 4 জনে মিলে তারা ফিরে আসবেন। তা এই যে 2 জনের জন্যে কি একটা বিশেষ ব্যবস্থা করা যেত না সুনিতা উইলিয়ামসের জন্যে? যাই হোক, এটা পরবর্তীকালে বিবেচ্য হবে, তারা নিশ্চয়ই ঠিকঠাক মতো সিদ্ধান্ত নেবেন। কিন্তু এর ফলে যে বিশাল একটা হেলথ হ্যাজার্ড তাদেরকে পেরোতে হলো বা পেরিয়ে গেছেন সেটা বলতে পারবো না, তারা তো এখন আপাতত পৃথিবীতে ফিরে আসবেন। পৃথিবীতে ফিরে আসার পর তারপর ডাক্তারি পরীক্ষা নিরীক্ষা করে তারপর জানা যাবে। বিশেষজ্ঞরা তো বলবেন, তার আগে আমি নিজেই একটুখানি বলে নিই। যেহেতু জিরো গ্র্যাভিটি, তার ফলে কিন্তু যে হাড়ের যে ডেন্সিটি, এই ডেন্সিটিটা কিন্তু মাসে প্রায় 1 থেকে 2% করে কমতে থাকে। তাহলে সুনিতা উইলিয়ামস যদি 9 থেকে 9.5 মাস, অর্থাৎ 10 মাসই ধরুন, যদি থেকে থাকেন, তাহলে তার 20% মতো বোন ডেন্সিটি কমে গেছে। এবং এর ফলটা যেটা হচ্ছে যে হাঁটাচলা করতে গিয়ে হাত পা ভেঙে পড়ে থাকাটা তার পক্ষে কিন্তু অসম্ভব না, রিহ্যাবটা সেভাবেই করতে হবে। 2 নম্বর, যেহেতু জিরো গ্র্যাভিটি, তার জন্যে কিন্তু যে ফ্লুইডগুলো আমাদের এখানে যেমন ফ্লুইডগুলো নিচে নেমে আসে গ্র্যাভিটির টানে, মহাকাশে কিন্তু ফ্লুইডগুলো উপরে উঠে যায়, মাথার উপরে উঠে থাকে। এবং তারপরে সবসময় যেন মনে হচ্ছে যেন সর্দি লেগে রয়েছে, চোখগুলো ফোলা ফোলা হয়ে থাকে, কারণ চোখের মধ্যেও ওই ফ্লুইডগুলো জমা থেকে থাকে। তারপরে যেহেতু জিরো গ্র্যাভিটি, তার ফলে মাসেলগুলো রক্ত পরিমাণ কমে যায়, ব্রেনে রক্ত বা অন্যান্য তরল পদার্থ জমে থাকে, এবং সেগুলো বার করার জন্য মানে সে যে কি প্রাণান্তকর যে এক একটা ব্যাপার, আমাদের মধ্যে একজন বিশেষজ্ঞ আছেন, তিনি সেটা পরবর্তীকালে এক্সপ্লেন করবেন। আমার শুধু একটাই বক্তব্য, যে অল্প কিছুদিনের জন্য হয়তো মানুষকে বৈজ্ঞানিক উন্নতির জন্য হয়তো কিছুটা পরিমাণে ত্যাগ স্বীকার করতে হয়, কিন্তু এই কোনো প্রলং পিরিয়ড বোধহয় অল্টারনেটিভ কিছু চিন্তা ভাবনা করার সময় এসেছে। কিন্তু যাদের সঙ্গে কথা বললাম তাদের মধ্যে কিন্তু মত পার্থক্য অনেকটাই, এবং যতই বলি যে হেলথ হ্যাজার্ড, কিন্তু তারা সেটা অনেকেই মানতে রাজি নন। রেডিয়েশন, 3 ধরনের রেডিয়েশন হয়। সেই রেডিয়েশনের ফলে কি কি ক্ষতি হতে পারে? আইসোলেশন অ্যান্ড কনফাইনমেন্ট, স্লিপ ডিস্টারবেন্স, তারপরে এমন এমন অনেক কিছু ব্যাপার যেগুলো হয়তো মানুষের যে পার্সোনালিটি ডিসঅর্ডার চলে আসে, নিউরোলজিক্যাল মানে একটা গণ্ডগোল চলে আসে, খাবার দাবার যেন কিছুই তার স্যুট করে না, এই ধরনের বহু গণ্ডগোল। এবং নাসা থেকে বেরিয়ে যাবার পরে কখনো কোনো স্টাডি হয়েছে কি না, যারা মহাকাশে গেছেন তাদের পরবর্তীকালে কী কী রোগ হয়েছে সেটা সম্পর্কে কোনো স্টাডি এখনো পর্যন্ত পাইনি। তবে নাসা নিজেই বলেছে যে এই সাংঘাতিক ধরনের রেডিয়েশনের এক্সপোজারের ফলে ক্যান্সারের যে সম্ভাবনাটা সেটা কিন্তু বহু গুণ বেশি। যাই হোক, আমার কাছে এইটা আর শুনতে হবে না, বিশেষজ্ঞদের কাছে শুনে নিন। প্রথমে কথা বলবো ডক্টর চিত্রা দত্ত, এবং তার পরিচয়টাও পাশে লিখে দেওয়া থাকছে, তাকে টেলিফোনে ধরেছিলাম, আগে তার কথাটা শুনে নিন। হ্যালো, নমস্কার, আমি সৌমেন সরকার বলছি ক্যাম্পাস প্লাস চ্যানেল থেকে। নমস্কার। প্রফেসর দত্ত, আপনার কাছে আমার একটা প্রশ্ন, সেটা হচ্ছে গত 13 মার্চ স্পেস এক্স এর যে ক্রু 10 যে লঞ্চ হওয়ার কথা ছিল সেটা ফেল করার পরে 14 মার্চ তো সাকসেসফুল হলো, এবং আশা করা যায় যে সুনিতা উইলিয়ামস এবং তার সঙ্গী ব্যারি বুচ উইলমোর 19 তারিখে রওনা হয়ে 20 তারিখে ফ্লোরিডাতে তারা অবতরণ করবেন। আমার প্রশ্ন, এই যে 8 দিনের নাম করে নিয়ে গিয়ে
প্রায় 9.5 মাস ওখানে রাখা, এটা কি তাদের প্রতি মানুষ হিসেবেও অবিচার করা হয়নি? আচ্ছা, প্রথমত আমি খুবই আনন্দিত যে ক্রিউ 10 ফাইনালি ডক করতে পেরেছে সাকসেসফুলি ইন্টারন্যাশনাল স্পেস স্টেশনে, এবং ওরা ফাইনালি ফিরে আসতে পারবেন হোপফুলি। তো সেটা একটা খুবই আনন্দের কথা, এবং আমি ওদের কনগ্রাচুলেশন জানাই সুমিতা উইলিয়ামস এবং উইলমোরকে, যে তারা এই অবস্থাতে তাদের মানসিক ধৈর্য হারাননি। তারা বারে বারে ভিডিও পাঠিয়েছেন, তারা বলেছেন তারা ঠিকই আছেন। তো কিন্তু এটা এটা খুব দুর্ভাগ্যজনক যে কিছু টেকনিক্যাল ইস্যুর জন্য ওদের 8 দিনের জন্য গিয়ে প্রায় ওভার 9 মান্থস এরকম ভাবে একটা জায়গায় কনফাইন্ড হয়ে ইন্টারন্যাশনাল স্পেস স্টেশনে থাকতে হলো। আশা করা যায় এরপরে তারা ঠিক নিরাপদে ফিরে আসবেন। কিন্তু আমরা এটাও জানি যে ফিরে আসার পর ওদের কিন্তু বেশ কয়েক মাস লাগবে এদেশে আবার এই আমাদের আর্থের এনভায়রনমেন্টের সঙ্গে খাপ খাইয়ে নিতে। কারণ আমরা এটা প্রচুর রিসার্চ এই নিয়ে হয়েছে, দেখা গেছে যে অ্যাস্ট্রোনটসরা যখন এরকম স্পেসে থাকেন তখন তাদের বেশ কিছু ফিজিওলজিক্যাল এবং সাইকোলজিক্যাল প্রবলেমস দেখা দিতে পারে। কারণ প্রথমত হচ্ছে অনেক খুবই লো গ্র্যাভিটেশনাল এফেক্টেড মানে ফিল্ডে থাকার জন্য তাদের মাসেল বা বোন এদের অতটা কাজ, পার্টিকুলারলি লোয়ার পার্ট অফ দ্য বডিতে অতটা কাজের দরকার হয় না, যার জন্যে বডি এই মাসেল আর মাসেল টিস্যু যেমন বোন এগুলোকে হাড় এগুলোকে মেনটেন করাটা বন্ধ করে দেয়। ফলে এদের অনেক মাস, স্ট্রেংথ এবং কার্যক্ষমতা কমে যায়। এমনকি হার্ট মাসেলও সুইং করে যায়, হার্টের পাম্প করার ক্ষমতা কমে যায়। তাছাড়া বডি ফ্লুইড সেটা আবার নিজেকে রিঅ্যাডজাস্ট করে আমাদের ওপর পোর্শন মানে অ্যাস্ট্রোনটসের শরীরের ওপর পোর্শনে, আপার পোর্শনে অনেক বেশি ফ্লুইড অ্যাকুমুলেটেড হয়, ফলে অনেক সময় ব্লাড ভিশন হয় এরকম। এবং এটা তো গেল একটা দিক। আরেকটা হচ্ছে রেডিয়েশন এক্সপোজার, ভেরি হাই কসমিক রেডিয়েশন এক্সপোজার। তার জন্যও অনেক প্রবলেম হয়, সেন্ট্রাল নার্ভাস সিস্টেম ক্ষতিগ্রস্ত হয় এবং তাদের ক্যান্সারের লাইফ টাইম একটা ইনক্রিজ রিস্ক অফ ক্যান্সার থেকে যায়। এছাড়াও আরো অনেক ডিজেনারেটিভ মানে ডিজিজ হতেই পারে। এবং তাদের যেহেতু এটা দেখা গেছে যে প্র্যাকটিক্যালি 1% বোন ডেন্সিটি লস হয় পার মান্থ ইন দ্য আউটার স্পেস। তো সেটার জন্য তাদের ইনজুরির চান্সটাও অনেক বেড়ে যায়। তো এগুলো তো আছেই, প্লাস আছে সাইকোলজিক্যাল এফেক্ট। আইসোলেটেড এবং একটা কনফাইন্ড জায়গায় থাকার জন্য অনেকেরই, আমি বলছি না যে এনাদের হয়তো হয়নি কিংবা হয়েছে জানি না, কিন্তু অনেকেরই একটা ডিপ্রেশন হয়, একটা মানসিক অবসাদ, এবং তার সঙ্গে আরো অনেক প্রবলেম, তাদের নিজেদের কিছু পার্সোনালিটি চেঞ্জেস, অনেক কিছু হয়। তো এই প্রবলেম গুলো এনাদেরও হয়তো ফেস করতে হবে, মানে আশা করা যায় হয়তো অনেকটা কম, মানে আমি প্রার্থনা করি যেন ওদের অনেক তাড়াতাড়ি ওনার আবার এই আজকের আমাদের পৃথিবীর মানে পরিবেশের সঙ্গে খাপ খাইয়ে যেন তাড়াতাড়ি তারা নিতে পারেন। কিন্তু হ্যাঁ, যেটা আপনি বললেন যে এইভাবে এরকম তো হতেই পারে, এই ধরনের টেকনিক্যাল ইস্যুর জন্য কেউ 8 দিনের জন্য গিয়ে কয়েক মাস থাকতে হলো, এটা তো ভবিষ্যতেও হতে পারে। তাহলে এখন মানে এভাবে আমাদের হিউম্যান বিংস এর পাঠানোর দরকারটা সত্যি মানে আছে কিনা ভেবে দেখতে হবে। যদিও নাসার তরফ থেকে এর বোথ প্রস অ্যান্ড কনস দুটোই প্রচুর বলা হয়েছে, কিন্তু বিশেষ করে এখন উইথ মানে ডেভেলপমেন্ট অফ এআই এবং রোবোটিক্স, এখন তো আমার মনে হয় হিউম্যান বিংস এর আর বোধহয় যাওয়ার দরকার নেই। এখন তো রোবটদের দিয়েই মানে পাঠানো যেতে পারে এবং কাজগুলো করা যেতে পারে। তো আমি এটাই বলবো যে কিছু কিছু হয়তো লজিক আছে যে কিছু কিছু সায়েন্টিফিক এক্সপেরিমেন্ট হয়তো তার জন্য হিউম্যান বিংসই দরকার পড়ে, কিন্তু আমি আশা করব যে উইথ ডেভেলপমেন্ট অফ এআই দিনে দিনে আরো বেশি মানে একজন রোবটকে দিয়েও এখান থেকে রিমোটের সমস্ত কাজই হয়তো করানো যাবে। তাই আশা করা যায় যে এরপরে আর কোনোদিন অন্তত এই ধরনের কাউকে 8 দিনের জন্য গিয়ে এত এত মাস থেকে এভাবে কনফাইন থেকে মানে থাকতে হবে না। তবে আমি আবারও বলছি, আমি অভিনন্দন জানাচ্ছি বোথ উইলিয়ামস অ্যান্ড উইলমোর, যে তাদের স্পোর্টিং স্পিরিট, এবং তারা যে এখনো এভাবে তার বা মধ্যেই ভিডিও পাঠিয়েছেন, তারা সব কাজ তারা নির্বিঘ্নে সত্ত্বেও করে গেছেন, তাদের মনের জোর। এবং আমি শুভেচ্ছা জানাই যে তারা যেন নিরাপদে ঠিক সময়ে ফ্লোরিডায় ফেরত আসতে পারেন। আচ্ছা প্রফেসর দত্ত, আপনাকে আর একটা প্রশ্ন করব, সেটা হচ্ছে যে নাসা নিজেই তো বলছে যে আর্টেমিস এবং মার্স মিশন তাদের চালু আছে এবং তার জন্য তারা প্রস্তুত হচ্ছে, এবং এই দুটো প্রোগ্রামই ম্যান্ড মানে প্রোগ্রাম।
তো হ্যাঁ, এবং সেখানে তারা কিন্তু এটা একটা মেজর চ্যালেঞ্জ হিসেবে নিয়েছে যে তারা কি করে কমব্যাট করবে এই মাসল এবং বোন স্ট্রেংথ ডিক্রিজ করা। এবং ইনফ্যাক্ট আরেকটা কথা বলতে ভুলে গেলাম, সেটা হচ্ছে এমনকি এটা ভেরি রিসেন্টলি দেখা গেছে যে ব্রেনের স্ট্রাকচারও চেঞ্জ করে। ব্রেনের যে ক্যাভিটি অফ রাইট ল্যাটারাল অ্যান্ড থার্ড ভেন্ট্রিকলস, যেটা আমাদের রেসপন্সিবল হচ্ছে, তারা স্টোর করে, মানে ওই সেরেব্রোস্পাইনাল ফ্লুইড স্টোর করে এবং আমাদের নিউট্রিশন সাপ্লাই করে, আমাদের হার্মফুল জিনিসগুলো সরিয়ে দেয়। এই ক্যাভিটিটা কিন্তু এক্সপ্যান্ড করে যায়। এবং এটাও দেখা গেছে যে এখানে ফেরত আসার পর অন্তত 3-4 মাস লাগে সেটাকে আবার নর্মাল সাইজে ফেরত আসতে। তো কাজেই এইসব প্রবলেমস গুলো এগুলোকে কি করে কমব্যাট করা যায় সেটা কিন্তু এই নেক্সট যে আপনি যেটা বললেন যে মানে মার্স এবং মুন মিশন যেগুলো হচ্ছে সেখানে এইগুলোকে যাতে না হয় সেটা কিভাবে করা যেতে পারে সেই ভাবনা চিন্তাটা করছেন বলছেন। কিন্তু আমার বক্তব্য হলো রোবট পাঠালেই তো হয় হিউম্যান বিং, এটাই আর কি। তা সেটাই মানে সেটাই তো হচ্ছে কথা, যে এখান থেকে আশা করি যে তারা উপযুক্ত সিদ্ধান্ত নেবেন। কিন্তু মানে এই যে মুন হ্যালো, নয়, শোনা গেল? মুনটা নয় ছেড়ে দিলাম, কিন্তু হ্যাঁ, মার্সের মিশন তো হুম। বহু বছর ধরে চলবে না? তো হ্যাঁ, হ্যাঁ, এবং সেখানে অনেক কিছুই মানে আনফোরসিন প্রবলেমস দেখা দিতেই পারে। তা মানুষকে তাহলে এখানে গিনিপিগের মতো ব্যবহার করাটা কি বৈজ্ঞানিকদেরও কি অধিকার আছে? না, সেটা ওরা বলবেন যে তারা স্বেচ্ছায় যাচ্ছে, তাদেরকে দিয়ে বন্ড লেখাচ্ছেন বা সব করছেন, সেটা তো লিগ্যালি বা মানে এই আলাদা কথা। এথিক্যালিও তারা হয়তো তাদের দিক থেকে রাইট বলবেন, কিন্তু আমার মনে হয় যে সত্যি কোনো দরকার নেই। মানে এরকম ভাবে মানুষকে গিনিপিগ বানিয়ে, এবং যেখানে যেটা বললাম যে প্রচুর আনফোরসিন টেকনিক্যাল ডিফিকাল্টিজ আসতেই পারে, এবং সকলেই যে এদের মতন সেটাকে সহ্য করে নিতে পারবেন মানসিক জোর দিয়ে, তা নাও হতে পারে। ঠিক। আপনাকে অশেষ ধন্যবাদ আপনার এই মূল্যবান বক্তব্যটা জানানোর জন্য। এটা থ্যাংক ইউ আমার কাছ থেকে মতামত জানতে চাওয়ার জন্য অনেক ধন্যবাদ। ঠিক আছে, রাখি, নমস্কার। ওকে, নমস্কার। শুনলেন ডক্টর চিত্রা দত্তর কথা। উনি কিন্তু মোটামুটিভাবে এটাই বোঝালেন যে মানুষের মহাকাশে যাওয়াটা যতটা সম্ভব অ্যাভয়েড করাটার দিকেই তার মনোভাব। এরপরে আসুন প্রফেশনাল হ্যাজার্ড নিয়ে কাজ করেছেন একজন টি প্ল্যান্টার গৌতম ভট্টাচার্য, তার বক্তব্যটা শুনুন। হ্যালো, সৌমেন সরকার বলছি ক্যাম্পাস প্লাস চ্যানেল থেকে। আচ্ছা, গুড ইভিনিং। গুড ইভিনিং। তো ব্যাপারটা হচ্ছে যে শেষ পর্যন্ত ক্রু 10 তো রওনা হতে পারলো 13 তারিখে, ফেল করার পরে 14 তারিখে সাকসেসফুলি তো রওনা হয়েছে। এবং আজকে তো 2 ক্রু 9 এবং ক্রু 10 এবং যে সুনিতা উইলিয়ামস এবং তার সঙ্গে সবাই একসঙ্গে বসে গল্প গুজবও করলেন ইন্টারন্যাশনাল স্পেস স্টেশনে। কিন্তু আমার যেটা বক্তব্য সেটা হচ্ছে যে 8 দিনের জন্য নিয়ে গিয়ে তারপরে শেষ পর্যন্ত গড়িমসি করে এই যে সাবধানের ওপরে তাদেরকে ওখানে রাখা হলো, এটা কি মানুষ হিসাবে তাদের প্রতি কোনো অন্যায় অবিচার করা হয়নি? আচ্ছা, মানে আপনি আমার ভিউজ জানতে চাইছেন তো এই ব্যাপারে? ইয়েস। হ্যাঁ, কথা হচ্ছে যে এটা যখন ওরা গিয়েছিলেন ওদের 10 দিনের নাগাদ ফিরে আসার কথা ছিল। হ্যাঁ, কিন্তু কথা হচ্ছে যে মাঝে আমরা যেটা জানি, মানে আমাদের যেটা একটা টেস্ট ফ্লাইট গিয়েছিল বোয়িং এর, ওদের নতুন ক্রু টেস্ট ফ্লাইট গিয়ে এবং ফেরার যখন কথা ছিল এদের 10 দিনের মধ্যে, তখন দেখা গেল ওটাতে কিছু টেকনিক্যাল ফলস, মানে বেসিক্যালি কিছু লিকেজ এসব ব্যাপার থাকার জন্য হয়তো যখন ফিরে আসার সময় হয়তো লাইফ রিস্ক হতে পারতো বলে এদেরকে তখন যেটা ফিরে আসার জায়গায় ওখানে থাকতে বলা হলো। এখন যেটা ইন্টারন্যাশনাল স্পেস স্টেশনে এর আগেও তো অনেকে আরো বেশি দিন থেকেছেন, যেরকম একসাথে ফ্র্যাঙ্ক রুবিও উনি 371 দিন ছিলেন ওখানে। হ্যাঁ, তো বা 374 দিন থাকারও আছে ওখানে, রেকর্ড আছে। এটা যেটা হয়েছে আমার মতে এটা আমি মধ্যখানে একটু ইন্টারাপ্ট করি। যে সুনিতা উইলিয়ামস এর টোটাল স্টে অলরেডি 600 হয়ে গেছে।
মানে হুম আপনি হুম যেটা বললেন তার থেকে যেহেতু এটা একটা মানে আনপ্ল্যান্ড স্টে এবং হ্যাঁ হ্যাঁ এটা লাস্টে 283 দিন, 283, যাই হোক আপনি বলুন, কিন্তু মানে তিনি প্রায় এছাড়াও যা মানে এখন সবচেয়ে বেশি মানে কিউমুলেটিভ বলতে গেলে সবচেয়ে বেশি 675 দিন আপনার পেগি উইটসন ছিলেন ওখানে, মানে কিউমুলেটিভ বলতে গেলে একটানা একসাথে 371 দিন ফ্র্যাঙ্ক রুবিও ছিলেন ওখানে। হুম তো ঘটনা এবারে যেটা ধরুন, এটা ডেফিনেটলি এটা তো আমাদের একটা মানবিক দিক, নিশ্চয়ই এটা সিম্প্যাথেটিক ব্যাপার যে একজনকে ওখানে নিয়ে যাওয়া হলো এবং অ্যাক্সিডেন্টালি উনি থেকে গেলেন। কিন্তু সুনিতা উইলিয়ামস ইজ অ্যান এক্সপিরিয়েন্সড অ্যাস্ট্রোনট নাসা। এমনি আগেও গিয়ে ওখানে থেকেছেন এবং উনি আইএসএস এর কমান্ডারও ছিলেন। হুম। সুতরাং শি ইজ ভেরি মাচ অ্যাকাস্টম টু দ্য আইএসএস। এবং যেহেতু এখানে এতদিন থাকার পরে যেটা হয় যে একটা সাইড তো ঠিক আছে, এটা অ্যাক্সিডেন্টাল একটা ব্যাপার হয়ে গেছে, ওনাকে নিয়ে যাওয়া হলো। এখন আমাকে যদি কোথাও 10 দিনের জন্য নিয়ে গিয়ে তারপরে আমাকে 6 মাস ওখানে 6 মাস 9 মাস থাকতে হয়, সেটা নিশ্চয়ই কারো পক্ষেই নিশ্চয়ই ভালো লাগার কথা না। কিন্তু এরা একটা একটা দিক হলো এটা, আর একটা দিক হচ্ছে যেগুলো সায়েন্টিফিক এক্সপেরিমেন্টস চলছে ওখানে। এরা রেগুলার এখান থেকে যাচ্ছে ফিরে আসছে, নানা রকম ক্রু, যে এখন ক্রু 10 গেল, তার সাথে মানে পরে রিটার্ন পথে এরা ফিরে আসবেন। সায়েন্টিফিক দিকটা কনসিডার করতে গেলে ডেফিনেটলি এখন অনেক কিছু থাকে যেখানে হয়তো এইগুলো, এই রিস্ক ফ্যাক্টর গুলো থেকে যায়। আমরা কল্পনা চাওলার কথাও জানি, খুবই দুঃখের ঘটনা, কিন্তু কিছু রিস্ক ফ্যাক্টর থেকেই যায়। সুতরাং একটা সাইড আছে ডেফিনেটলি, এই এখন যেটা চিন্তা করতে গেলে হয়তো এই অ্যাক্সিডেন্টটা আরো অনেক দিক খুলে দেবে এক্সপেরিমেন্টেশনের জন্য, যে এই ঘটনাটা যেটা হলো ইন ফিউচার এটাকে কিভাবে আর প্রিভেন্ট করা যায়, যে কারণে এটা হলো ইন ফিউচার সেটাকে কিভাবে প্রিভেন্ট করা যায় সেই ব্যাপারে নিশ্চয়ই সায়েন্টিস্টরা বা নাসা এই ব্যাপারে নিশ্চয়ই, বা অন্যান্য যারা এই লাইনে কাজ করছেন, রকেটরি বা এই সায়েন্সে কাজ করছেন, তারা নিশ্চয়ই এই ব্যাপারে আরো বেশি করে উদ্যোগী হবেন যাতে ভবিষ্যতে এই ধরনের আনফরচুনেট ঘটনা না হয়। আহ, আরেকটা কথা জিজ্ঞাসা করি। হ্যাঁ হ্যাঁ এটা মূলত এটা হচ্ছে মূল্যবোধের ব্যাপার, যে বৈজ্ঞানিক হুম হন আর যেই হন, মানুষকে হুম গিনিপিগ হিসাবে ট্রিট করাটা কি ঠিক কাজ? না, মানুষকে গিনিপিগ বা গিনিপিগকে গিনিপিগ বলে ট্রিট করা কোনোটাই ঠিক কাজ নয়। এখন আমরা সত্যি কথা বলি, আমরা সবসময় জানি যে আজকে নানা রকম এক্সপেরিমেন্ট হচ্ছে, হয়তো র্যাটের উপরে বা অন্যান্য জীবজন্তুর উপরে, ওটা ট্রায়াল হওয়ার পরে তখন আমাদের হিউম্যানের উপরে ট্রায়াল হয়। তো ওদেরও যাদের উপরে ট্রায়াল হচ্ছে তারাও প্রাণী, আমরাও প্রাণী। সুতরাং আমরা যদি এখন হিউম্যানের উপর এক্সপেরিমেন্ট যখন হয়, তখনই আমরা যদি মোটামুটি করি, গিনিপিগ কথাটা এসছে সব অনেক ধরনের এক্সপেরিমেন্টের গিনিপিগের উপর হয়েছে বলে। সুতরাং গিনিপিগের উপরই হবে আর অন্য কারো উপর হবে না, সেটাও কি ঠিক? সেটা আমার মনে হয় সেটা নিয়েও চিন্তা ভাবনা করার দরকার আছে। তবে যখন আলটিমেটলি যখন এই এক্সপেরিমেন্ট গুলো হচ্ছে, গিনিপিগের হোক বা র্যাটের হোক, যে যার উপরই যেটা এক্সপেরিমেন্ট করে আলটিমেটলি হিউম্যানের উপর করা হোক বা অন্যান্য প্রাণীর উপরই তার জন্য তার সেটা একটা বেটারমেন্টের বা কিউরিং এর জন্য করা হয়। এখন ধরুন এই যে যারা স্পেসে যাচ্ছেন তাদের নানা রকম অসুবিধা হয় ফিরে আসার পরে, নানা ধরনের অসুবিধা হয়। তো সেটা তাদের রিহ্যাব করা হয় এবং অন্যান্য প্রসিজিওর আছে যার জন্য ওরা আবার মোটামুটি একটা নর্মাল লাইফের কাছাকাছি আবার ফিরে যেতে পারেন, যার জন্য হয়তো ফিরে আসার পরে আবার তারা স্পেসে যেতে পারছেন, স্বাভাবিক হচ্ছেন বলেই স্পেসে যেতে পারছেন। তো এই এক্সপেরিমেন্ট গুলো ডেফিনেটলি আমার মনে হয় ভবিষ্যতের দিকে চিন্তা করে এই এক্সপেরিমেন্ট গুলো আমরা শুধু গিনিপিগ হয়ে যাচ্ছে না ভেবে, এই এক্সপেরিমেন্ট গুলোর একটা রিস্ক ফ্যাক্টর থেকেই যাবে, কিন্তু এক্সপেরিমেন্ট গুলো আমার মনে হয় ভবিষ্যতে আরো উন্নতির দিকে যাওয়ার পথে করার দরকার। আপনাকে অশেষ ধন্যবাদ আপনার এই বক্তব্য জানানোর জন্য। দেখা যাক শ্রোতারা কে কি বলেন। ঠিক আছে, অনেক ধন্যবাদ। শুনলেন গৌতম ভট্টাচার্যের বক্তব্য। তিনি কিন্তু বলতে চাইছেন যে সামগ্রিক স্বার্থে কিন্তু এই রিস্কটা নেওয়াটা
তার কাছে মনে হয় না যে অযৌক্তিক। এটা একটা দ্বিতীয় পয়েন্ট। এবারে তৃতীয়, ডক্টর মধুমিতা ভট্টাচার্যের সঙ্গে কথা বলছি, শুনে নিন। নমস্কার, সৌমেন সরকার বলছি ক্যাম্পাস প্লাস চ্যানেল থেকে। আপনি ডক্টর মধুমিতা ভট্টাচার্য? নমস্কার, নমস্কার। আমি মধুমিতা ভট্টাচার্য বলছি। আচ্ছা, তো এখন তো সব থেকে বড় কারেন্ট টপিক হচ্ছে যে সুনিতা উইলিয়ামসদের ঘটনা। হ্যাঁ, হ্যাঁ। তো ওনাকে 8 দিনের জন্য যাওয়ার কথা বলা হয়েছিল, কিন্তু শেষ পর্যন্ত উনি স্পেসে থাকতে বাধ্য হলেন। মানে ভালো লেগেছে কি লাগেনি সেটা তো আমরা জানি না, কিন্তু 9.5 মাস তাকে থাকতে হয়েছে। একটা স্ট্রেচ হিসেবে এটা অত্যন্ত দুরূহ একটা ব্যাপার, এবং হিসাব করে দেখা যাচ্ছে অলরেডি 605-10 দিন ওনার স্পেসে থাকা হয়ে গেছে 3টে ইনস্টলমেন্টে। তার মধ্যে লাস্টেরটা হচ্ছে 283 দিন অলরেডি, মানে যদি 15ই মার্চ পর্যন্ত, তারপর আরো দিন বাড়বে হয়তো। তো আপনার কি মনে হয় যে মানুষ হিসাবে তার প্রতি এটা একটা অন্যায় বা অবিচার? আহ, প্রথমে তো বলি যে আমাদের আমরা মানুষ হিসাবে এখন এত বেশি এগিয়ে গিয়েছি সাইন্টিফিক্যালি যে স্পেসে যাতায়াত করাটা একটা অনেকটাই আহ, সহজ হয়ে গিয়েছে আগেকার তুলনায়। আগে একটু বিশ্বাসই হতো না আগে। কিন্তু সুনিতা উইলিয়ামসের যে ব্যাপারটা হয়েছে সেটা আহ, একটা দৃষ্টান্তমূলক। এর আগে কখনো এরকম ঘটনা হয়নি। তবে আমরা তো বলতেই পারি যে প্রফেশনাল হ্যাজার্ড একটা তো থাকেই সব সব কাজের মধ্যেই। আগে যেমন কল্পনা চাওলাদের ব্যাপারে যেমন হয়েছিল, ওরা আর ফিরতেই পারলেন না। এখন ওনারা ফিরে আসছেন, এটাই একটা বিরাট বড় ব্যাপার। এটাও একটা এক্সাম্পল হয়ে থাকবে যে এরকম ঘটনাও হতে পারে। হয়তো এটা ওদের মাথায় ছিল কিনা ছিল সেটা আমি ঠিক বলতে পারবো না। তবে অন্যায় হয়েছে কিনা আমি সেটা অন্যায় হয়েছে আমি বলবো না। কারণ ওই যে এত বড় একটা রিস্ক তো থাকেই। এত বড় একটা জার্নি, স্পেসে যাওয়া, ওখান থেকে ফিরে আসা, রিস্ক তো ডেফিনেটলি আছেই। সবকিছু জেনে শুনেই তো ওনারা যান। ওনারা অনেক বেশি এসব ব্যাপারে মেন্টালি এবং ফিজিক্যালি অ্যাডভান্স হয়ে থাকেন। তো কাজেই আমার মনে হয় না অন্যায় হয়েছে বলে আমার মনে হয় না। তবে এটা যেন আর কখনো রিপিট না হয় সেটা ডেফিনেটলি ওনাদের কিসের জন্য এটা হলো, কেন এটাকে আটকানো গেল না, সেটা ওনাদের আরো একটু বেশি দেখা দরকার বলে আমার মনে হয়। যাই হোক, এর আগেও একটা প্রশ্ন উঠেছিল যে ঠিক আছে, যে যে ভেহিকেলে করে ওনারা গেছেন তাতে যদি কোনো ডিসঅর্ডার দেখা যায় তাহলে তো তার জন্য তো কোনো একটা কন্টিনজেন্সি প্ল্যান থাকবে, কোনো একটা স্পেশাল ফ্লাইটে করে তাদেরকে ব্যাক করে নিয়ে আসা। যাই হোক, সে ইস্যুটা স্বতন্ত্র, সে ব্যাপারে এখন আর আজকে আলোচনা করে লাভ নেই, কারণ এটা নিশ্চিত যে ওরা ফিরে আসছেন এবং 19 তারিখে ওরা ওনাদের। ভালোভাবে এসে পৌঁছান, ওটাই আমরা হুম। শুভেচ্ছা জানাই। আমাদের আমরা কিপিং আওয়ার ফিঙ্গার ক্রস যে আর যেন কোনো বিপত্তি না হয়। আচ্ছা, এখন আমার একটা দ্বিতীয় প্রশ্ন হচ্ছে যে আজকে বৈজ্ঞানিক বা কারিগরি যা উন্নতি হয়েছে, তাতে কি মনে হয় যে আন্তর্জাতিক মহাকাশ গবেষণা কেন্দ্র, যেটাকে আইএসএস বলছে, সেখানে মানুষ পাঠিয়ে এই গবেষণা কেন্দ্রটা চালানোর আর কোনো প্রয়োজন আছে? রোবট দিয়ে কাজ করানো যায় না? আমারও ওইটা একটা প্রশ্ন ডেফিনেটলি আছে যে এখন আমরা এত বেশি এই ব্যাপারে রোবোটিক্স এর ব্যাপারে, এআই দিয়ে কাজ করার ব্যাপারে, এইসব ব্যাপারে এতটা আমরা অ্যাডভান্স হতে পেরেছি। এখন হয়তো ওনারাও নিশ্চয়ই এই জিনিসটা নিয়ে ভাবনা চিন্তা করছেন যে আস্তে আস্তে মানুষের ওখানে মানুষের উপস্থিতিটা মিনিমাইজ করে, যতটা সম্ভব মিনিমাইজ করা যায়, বা না হলে আরো বেশি ভালো, তাহলে আর লাইফের কোনো রিস্ক থাকে না। হয়তো ওনারা দেখবেন নিশ্চয়ই ভবিষ্যতে এটা হবে। আমারও দৃঢ় বিশ্বাস নিশ্চয়ই ভবিষ্যতে এই জিনিসটা হবে। না, মোটামুটি যা খবরাখবর পাওয়া যাচ্ছে তাতে মোটামুটি ভাবে জানা যাচ্ছে যে নাসা নাকি এই প্রোগ্রামটা নিয়েছে 2030-এর মধ্যে আন্তর্জাতিক যে মহাকাশ গবেষণা কেন্দ্রটি বন্ধ করে দেওয়া হবে, হ্যাঁ, এবং হ্যাঁ। তার জন্য স্পেস এক্স নাকি এই দায়িত্বটা পেয়েছে। যাই হোক, হুম, কবে কি হবে বা না হবে, আগামী 5 বছরে তো ধরুন বছরে হ্যাঁ। 4 জন 4 জন, মানে 8 জন করে, হুম, আগামী হুম। 5 বছরে তো আরো তো 40 জনের তো তাদের যাওয়ার কথা। এই হ্যাঁ, 40 জনের জীবনেরও তো মূল্য আছে, সেই হিসেবেই জিজ্ঞাসা করছিলাম যে তাদের। হ্যাঁ। না, নিশ্চয়ই এটা নিয়ে তো চিন্তা ভাবনা নিশ্চয়ই ওনারাও নিশ্চয়ই চিন্তা ভাবনা করছেন।
তবে একটা জিনিস ঠিকই রোবট দিয়ে ওনারা যদি কাজ করাতে পারেন নিশ্চয়ই ওনারা করবেন হয়তো। তবে কোনো না কোনো ক্ষেত্রে হয়তো মানুষের উপস্থিতিটা হয়তো একটু সুবিধে হচ্ছে বা কিছু যার জন্য ওনারা এখনো অব্দি পুরোটা রোবোটিক্স এর উপরে ভরসা করতে পারছেন না। তবে আমার দৃঢ় বিশ্বাস নিশ্চয়ই সুদূর ভবিষ্যতে বা অদূর ভবিষ্যতে আমরা বলতে পারি অদূর ভবিষ্যতে নিশ্চয়ই রোবোটিক্স দিয়ে কাজ শুরু হয়ে যায়। আর আমার শেষ কথা সেটা হচ্ছে যে আর্টেমিস মানে চন্দ্র অভিযান বা মার্স যে এক্সপিডিশন, এই দুটোই কিন্তু কিছুদিন পর মানুষ দিয়েই করা হবে। তা চন্দ্র অভিযান নয়, বোঝা গেল যে সেটা সময়ের দিক থেকে ছোটখাটো ব্যাপার, কিন্তু মঙ্গল অভিযান তো ছোটখাটো ব্যাপার না, সেটা তো বিশাল ব্যাপার। এবং সেখানেও যদি মানুষ পাঠানো হয় তাহলে এ ব্যাপারে কোনো বিতর্কের জায়গা আছে কি নেই? হ্যাঁ নিশ্চয়ই বিতর্ক তো নিশ্চয়ই থাকবে। কেউ বলবেন ভালো, কেউ বলবেন দরকার নেই, কেউ বলবেন এই ব্যাপারে তো আমরা বেশ কিছুদিন ধরেই শুনছি অ্যালিসা কার্সন এই ব্যাপারটাকে নিয়ে প্রস্তুতি নিচ্ছে আর কি। ও ওখানে চলে যাবে এবং একবার গেলে তো আর ফিরে আসার কোনো চান্স থাকবে না বললেই চলে। তো সব জেনে শুনেই সে ট্রেনিং করছে, সে শিখছে কিভাবে ওখানে গিয়ে থাকতে, মার্সে গিয়ে থাকতে হবে। এটা তো একটা বিরাট বড় পদক্ষেপ ওর নিজের দিক থেকেও এবং যারা ওকে ওখানে পাঠাবার নানান রকমের সুবিধে করছে বা কিভাবে কিভাবে এগোনো হবে সেই জিনিসটা নিয়ে চিন্তা ভাবনা করছে। আলিসা নিজেও এই ব্যাপারে ট্রেনিং নিচ্ছে কিভাবে ওখানে গিয়ে থাকতে হবে, কিভাবে জিনিসগুলোকে এগিয়ে নিয়ে যেতে হবে। কারণ ওখানে গেলে তো আর ফিরে আসার কোনো চান্স থাকবে না, ওখানেই শেষ অবধি ওখানেই থাকতে হবে। তো কাজেই এটা একটা বিরাট বড় কাজ হবে যদি ওখানে যায়। তবে হয়তো যতদিন পর্যন্ত ওখানে যাবে ততদিনে আবার ওই রোবোটিক্স এর ব্যাপারটা হয়তো লাইটে এসেও যেতে পারে। হয়তো শেষ অব্দি মার্চেও ওরা মানুষ পাঠানো ব্যাপারটা স্থগিত রেখে রোবোটিক্স দিয়ে কাজ করাবেন হয়তো। তবে আমার ধারণা অ্যালিসা যদি আহ, যায় আর কি, এটা তো একটা বিরাট বড় স্যাক্রিফাইস হবে ওর দিক থেকে। সেটা কতটা আহ, কতটা মানে মেনে নেওয়া যায় আর কি, সেটা একটা বড় প্রশ্ন তো থাকবেই। আপনাকে অশেষ ধন্যবাদ আপনার এই মূল্যবান বক্তব্য জানানোর জন্য। ভবিষ্যতে আবার কোনো ইস্যুতে আপনার সঙ্গে কথা বলবো। এখন তাহলে আপাতত কথাটাকে এখানে শেষ করছি। অনেক ধন্যবাদ। নিশ্চয়ই ভবিষ্যতে আবার কখনো ইন্টারাকশন হলে, কখনো কথাবার্তা বলতে পারলে আমারও ভালো লাগবে। ভালো থাকবেন। আমার অনেক শুভেচ্ছা রইল। ধন্যবাদ। ধন্যবাদ। হ্যাঁ, এই মধুমিতার যে বক্তব্য সেটাও কিন্তু কিছুটা পরিমাণে এই মানুষের যে স্পেসে এক্সপিডিশনে যাওয়াটার পক্ষেই। তবে তিনি এর জন্য কিন্তু যথেষ্ট পরিমাণে সিকিউরিটি মেজার নেবার পক্ষপাতী। এবারে একজন ন্যানো টেকনোলজিস্ট ডক্টর সুকুমার রয়। হ্যালো, সৌমেন সরকার বলছি, ক্যাম্পাস প্লাস চ্যানেলের সৌমেন সরকার। ডক্টর সুকুমার রয় বলছেন? হ্যাঁ বলছি। আচ্ছা আচ্ছা, ডক্টর রয়, আপনার কাছে একটা প্রশ্ন নিয়ে এসেছি। সেটা হচ্ছে যে এখন তো আমরা সবাই অবগত যে ক্রু 10 হ্যাজ সাকসেসফুলি বিন লঞ্চড এবং তারা সবাই মিলিত হয়েছে এবং প্রবাবলি আগামী বুধবার 19শে মার্চ তাদের ডিপার্চার শুরু হবে ফ্রম ইন্টারন্যাশনাল স্পেস স্টেশন। 8 দিনের জন্য, যেখানে 8 দিনের জন্য যে জার্নি ছিল সেটা শেষ পর্যন্ত হয়ে গেল 9.5 মাস। এবং নাসা বলছে এটা নাকি স্ট্র্যান্ডেড নয়, দে ওয়ার ইন রেগুলার ওয়ার্ক। এনিওয়ে, সব জায়গাতে আমরা জানি যে এটা 8 দিন ছিল। তাই এই যে 8 দিন থেকে 9.5 মাস, এটা কি অ্যাজ হিউম্যান বিং তাদের প্রতি কোনো ইনজাস্টিস হলো? জাস্টিস ইনজাস্টিস এটা ওদের কন্ট্রাক্ট এগ্রিমেন্টের উপরে ডিপেন্ড করে। তবে তবে অ্যাট দ্য সেম টাইম আমার মনে হয় যে সেফটি ইস্যুস যেগুলো থাকে, ওদের এটা কেন দেরি হলো, কি ইস্যু হচ্ছিল, সেগুলোকেও দেখা উচিত। এবং যে এগুলো এই ধরনের ভয়েজ, এই ধরনের কন্ট্রাক্ট নেওয়ার জন্য
তাদের যে ইয়ে থাকে যেগুলো যে তাদের যে প্রি কন্ট্রাক্ট যেগুলো থাকে সেগুলোকে ভালো করে দেখা দরকার। সো কামিং ব্যাক টু জাস্টিস, সেটা সেই কন্ট্রাক্টের উপরে বেস করে এগুলোকে দেখা উচিত। ডক্টর এগুলো আমার প্রশ্ন হচ্ছে যে কন্ট্রাক্টের থেকেও একটা বড় জিনিস আছে, সেটা হচ্ছে এথিক্স, হিউম্যান অ্যান্ড মোরাল এথিক্স, যেটা কন্ট্রাক্টেরও ওপরের জিনিস। সেই অনুযায়ী তাদের প্রতি ইনজাস্টিস হলো কিনা সেটাই জিজ্ঞাসা করছি। See, everything is linked with that, কিন্তু at the same time এই যে এক্সটেন্ডেড ডিলে এটা কেন হয়েছিল, এক্সাক্ট রিজন আমরা কিছু রিজন যেগুলো নিউজ চ্যানেলের থ্রু দিয়ে যেগুলো জানি, বাট সেগুলোকে ক্রিটিক্যালি অ্যানালিসিস করা উচিত। ডেফিনেটলি যদি ডিলেটা যদি জাস্ট বিকজ অফ মানে ডেলিভারি, মানে কোন একটা ডেলিভারি কিছু ইয়ে থেকে যদি হয়, দেন ইট ইজ নট অ্যাকসেপ্টেবল। কিন্তু যদি ডিলেটা যদি একটা তার কোনো লেজিটিমেট রিজন যদি থাকে এবং যেটা লিঙ্ক উইথ এগেইন দেয়ার সেফটি, সেই জন্য সেটাকে ভালো করে দেখা উচিত আমার মনে হয়। ওয়াশিংটন পোস্ট বলছে যে এখানে কর্পোরেট এবং পলিটিক্যাল ওয়ার নাকি এর পেছনে একটা অন্যতম ফ্যাক্টর। এরকম ইয়েস, আমি এরকম একটা ইয়ে দেখেছি, একটা রিপোর্ট দেখেছি, কিন্তু সেগুলোকে ডিটেল অ্যানালাইজ করা উচিত। এত কুইকলি আমার কাছে সেরকম এনাফ ডেটা নাই যেটার জন্য আমি আপনাকে এখন তার একটা ভেরি ক্লিয়ারলি বলতে পারবো যে এটা কি অ্যাঙ্গেলে কতটা কি ইয়ে হয়েছে, এবং ফ্র্যাঙ্কলি আমি সেটাকে এখনো ডিটেল কিছু অ্যানালাইজও করিনি। ওকে, তো yes, we need to get more data and then come to some conclusion. আপনার কি মনে হয় যে এখন আমাদের যে টেকনিক্যাল এবং যে সায়েন্টিফিক অ্যাডভান্সমেন্ট হয়েছে তাতে এই যে ইন্টারন্যাশনাল স্পেস স্টেশন আর হিউম্যান কোনো এক্সপিডিশন থাকার কোনো প্রয়োজন আছে, না এটা রোবোটিক্স এর মাধ্যমে করা সম্ভব? না, always the kind of data they get, ডেটা রোবোটিক এবং হিউম্যান এগুলোর মধ্যে ডিফারেন্ট হবে। তো সেখানে যেগুলোকে রিপ্লেস করে দিয়ে একদম এক্সাক্ট টার্গেট ডেটা যদি পাওয়া যায়, দেন রোবটস আর ফাইন। কিন্তু যদি এরকম হয় যে না কিছু হিউম্যান ইন্টারভেনশনের দরকার, সেখানে তো হিউম্যানের দরকারই। এবং আমার মনে হয় সেটা টার্গেট ডেটার উপরে ডিপেন্ড করে সেগুলিকে করা উচিত। কোন সেকশনটা এক্স্যাক্টলি রোবট দিয়ে করবে, কোন সেকশনটা হিউম্যান দিয়ে করবে। বাট দিস উইল কন্টিনিউ। এখন যেরকম আমাদের কারেন্ট যেরকম টেকনোলজিক্যাল যেরকম স্টেটাস, আমার মনে হয় না it's going to be a very big issue. Particularly each exploration-এ তাদের একটা lessons থাকবে, so that next exploration-এ সেটা তারা তখন সেগুলোকে rectify করে then they will be in a better position for again and again. আচ্ছা, আমার লাস্ট কোশ্চেন সেটা হচ্ছে মার্স অ্যান্ড মুন এক্সপিডিশনের অ্যারেঞ্জমেন্ট চলছে এবং শোনা যাচ্ছে যে ইন্টারন্যাশনাল স্পেস স্টেশন নাকি 5 বছরের মধ্যে উইন্ড আপ করে দেবে বাই 2030। একদিকে আইএসএস উঠে যাবে, আরেক দিকে এই মানে মানুষ পাঠানো হবে মঙ্গল গ্রহে। এই ব্যাপারটাকে আপনি কিভাবে দেখেন? এটা কি মানে এটা কোনো জাস্টিফিকেশন আছে মঙ্গল গ্রহে মানুষ পাঠানো? দেখুন, অলওয়েজ দুটো ভিউ আছে। অনেকে এটা ইয়ে করে যে ওকে আমাদের একটা আর্থ একটা বিউটিফুল একটা ওয়ান্ডারফুল প্ল্যানেট, আর্থটাকেই বেটার করে ইয়ে করা উচিত, এক্সপ্লোর করা উচিত এবং খুব ভেরি ডিসিপ্লিন এবং কোঅর্ডিনাল ম্যানারে এখানে লিভেবল করা উচিত, আরো বেটার করা উচিত। আর একটা ভিউ আছে যে না, দিস থিং আর্থ ইজ নট এনাফ এবং আমাদের অনেক কিছু কন্ডিশন যেগুলো ফিউচারে হতে পারে, যার জন্য আমাদের অন্য গ্রহের মার্স, যেহেতু মার্স এক্সপ্লোরেশনের দরকার। তো আমার নিজের ধারণা সেটা হচ্ছে যে ইয়েস, যে হিউম্যান যে এক্সপিডিশন এগুলো কোনোদিনই স্টপ থাকবে না। তো সেটা দুটো ভাবেই করা উচিত, মানে আর্থটাকেও যেমন আরো বিউটিফাই করা উচিত, আরো লিভেবল করা উচিত, সেরকম অন্য গ্রহগুলোকে আমাদের এক্সপ্লোরেশনে যাওয়া উচিত। সো দ্যাট এরকমও ইয়ে আছে যে
একটা টাইমে মেবি 100 200 মেবি 300 500 ইয়ার্স হয়তো হিউম্যান স্পেসিসটা হয়তো মাল্টিপ্ল্যানেটারি হতে পারে। যে আপনাকে কারণ এগুলো সব ইয়েস থ্যাংক ইউ। আপনাকে যথেষ্ট অনেক ধন্যবাদ এই মূল্যবান কথাগুলো বলার জন্যে। আবার অন্য কোনো সায়েন্টিফিক টপিকে আপনার কাছে আবার ফিরে আসবো। ওকে শিওর, থ্যাংক ইউ। শুনলেন ডক্টর সুকুমার রায়ের কথা। তিনি যুক্তি দিয়ে বোঝাতে চাইছেন যে রোবট যেখানে ফেল করে সেখানে হিউম্যান ইন্টারভেনশনের প্রয়োজন, অতএব মানুষ যে স্পেসে যাবে না এই জিনিসটা তিনি কিন্তু একদম আউটরাইট মেনে নিতে ইচ্ছুক নন। তা যাই হোক, তা এই ব্যাপারে যে মতভেদ যে বিজ্ঞানীদের মধ্যেও রয়েছে সেটা তো বোঝাই যাচ্ছে। অতএব নাসা বা ইসরোরা কে কী ভাবছে পরবর্তীকালে সেটাও আমরা দেখব। আপাতত আমার যেটা ইচ্ছা ছিল যে একটা আনন্দ প্রকাশের একটা ব্যাপার ছিল যে যাই হোক আলটিমেটলি সুনিতা এবং ব্যারি দুজনে পৃথিবীতে ফিরে আসতে পারছেন। আশা করি তারা সুস্থভাবে বাকি জীবনটুকু কাটাবেন এবং এই আনন্দেই কিন্তু আজকের এই এপিসোডটা করা। কেমন লাগলো জানাবেন। নমস্কার।